मेरी बहुत ही प्यारी MA फाइनल वाली पंजाबी की क्लास। काफ़ी समय तो बेटा मैं तुहानू कोई क्वेश्चन नहीं भेज पाई तो हुण मेरा थोड़ा जिहा सिलेबस दूजी क्लासिस का काबू च आया तो जो है मैं तुहाडे लई अज ये वीडियो बना रही हाँ। जिहड़ा तुहाडा भाषा विज्ञान वाला पेपर है ना, तुहानू पता है कि उहदी शुरुआत 4 टॉपिक ने तुहाडे बड़े इंपोर्टेंट। धुनी विज्ञान, रूपीम जिन्हों भावांश भी कहा जाता है, रूप विज्ञान अते अर्थ विज्ञान। ठीक है ना। जेकर तो बेटा तुहाडे कोल अपने कोल कोई मैटर है, कोई गल नहीं, तुसीं उत्थों दी क्वेश्चन नूं याद कर सकते हो। बस सिर्फ मैं समझाने के लिए तुहानू मैटर सेंड करूँगी, तुसीं अपना मैटर भी जो है वो कर सकते हो। देखो बेटा धुनी विज्ञान, हुण धुनी ते उहदे तो बाद रूपीम, उहदे तो बाद वाक ते फिर अर्थ जिहड़ा है ना, इन्हां दा आपस विच लिंक हुंदा। मैं पहलां भी तुहानू कई फिर दस्सिआ कि देखो सब तो पहलां बच्चे नूं धुनियां सिखाईआं जांदियां ने, फिर वो शब्द बनाता है, फिर वो वाक बनाता है, तो फिर उन्होंने अर्थ क्लीयर होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह इन्हां दा आपस विच लिंक है। इस तरह असीं जो है धुनी विज्ञान सब तो पहलां असीं क्वेश्चन करांगे। धुनी विज्ञान, धुनी तो भाव है भाषा की सब तो छोटी इकाई, जिन्हों असीं इंग्लिश विच कह लवांगे मिनीमम यूनिट ऑफ लैंगवेज। सब तो छोटी इकाई मतलब कि ऐदे तो छोटा जेकर तुसीं धुनी नूं तोड़ दोगे कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब कि उहदा फिर कुछ अर्थ नहीं रह जाएगा। फिर अगे आपां गल करिए अजिही इकाई जिसनूं होर तोड़िया नहीं जा सकता। अंग्रेजी विद्वान सासूर ने सब तो पहलां, अंग्रेजी विद्वान सासूर का तुसीं नाम जानते हो, पिछले समैस्टर तुसीं क्वेश्चन किया सासूर वाला। अंग्रेजी विद्वान सासूर ने सब तो पहली बार जदों भाषा की परिभाषा दी तो उसने कहा कि उन्हें कहता लैंगवेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस, साइन SIGNS वाला साइंस, कि चिन्हां का प्रबंध है। भाषा जिहड़ी है ना वो चिन्हां का प्रबंध हुंदी है। हुण देखो बेटा जिहड़ा बंदा अनपढ़ हुंदा है ना, ਉਹਨੂੰ तो ਉਹਦੇ अगे भावें तुसीं अंग्रेजी के अखर लिख दो, भावें हिंदी के लिख दो, भावें पंजाबी के कोई भी लिख दो, ਉਹਨੂੰ इंज लगेगा ये बस कोई साइन नहीं, कोई चित्र जिहा है, कोई इधर उधर नूं कुछ मुड़ रहा है। हुण जिवें जिहड़ी लैंगवेज सानूं आंदियां नहीं ना, चाइनीज़ जां तुसीं थल्ले वाली लगा लो, तमिलनाडु च जिहड़े लोकी मराठी मरूठी जिहड़ी भी लैंगवेजिज ने, कन्नड़ कुन्नड़, देखो सानूं उन्हां दे अखरां दी पछाण नहीं है, असीं ते उन्हां नूं सिर्फ साइन सोचांगे कि कुछ बस साइन ने कुछ, है ना। तो इन्हां दी समझ तो तां ही आएगी ना जदों बंदा पढ़ लिख जाएगा। इसलिए भाषा जो है वो चिन्हां दा प्रबंध हुंदी है। सासूर ने कहा देखो चिन्ह इज इक्वल टू चिहिनक बटे चिहिनत, तो जिन्हों इधर अंग्रेजी च आपां साइन इज इक्वल टू सिग्नीफायर तो सिग्नीफाइड बोलांगे। हुण चिहिनक की हुंदा है? चिहिनक हुंदा है जदों मूँह की मदद नाल साह असीं बाहर कढ़िया। चिहिनक की होया जदों मतलब कि असीं कोई धुनी बोलण दे लई मूँह की मदद नाल साह बाहर कढ़िया। तो चिहिनत ऐदे तो तुसीं ऐदे च त वर्ड है ना, तत्ता है ऐदे च, तुसीं ये देख लो कि उस चीज़ का फिर चित्र तुहाडे अगे खिंचेआ जाएगा तो वो गल तुहानूं क्लीयर हो जाएगी। इस वेले जो धुनी आपां उपर बोली ना, चिहिनक च जिहड़ी धुनी बोली उहदा उचारी गई धुनियां जिस वस्तु वल संकेत कर रही ने उहनूं चिहिनत कहा जाता है। मतलब कि मैं बोलिया हाथी, जदों सिर्फ ये मेरे मूँह चों एवें हाथी बोल के आवाज़ साज बाहर आया ना, तो फिर एकदम तुहाडे माइंड च चिहिनत बनया, हाथी की फोटो बन गई, उन्होंने चिहिनत कहा जाता है। अगे असीं गल करांगे साइन जां चिन्ह जिहड़े हुंदे ने ना, ये शब्द आप हुदरा है, मतलब कि ये आप हुदरा है। इसका चिहिनक अते चिहिनत नाल जिहड़ा इहदा रिश्ता है ना वो किसी तर्क उत्ते आधारित नहीं है। हुण जो है हुण हाथी वर्ड है, हाथी जिहड़ा शब्द है इत्ते असीं पता नहीं कदों तो धुर तो ही हाथी नूं हाथी कहंदे आ रहे हैं। जेकर हाथी का कुछ होर नाम हुंदा ना तो फिर ये मतलब कि ये नहीं है कि हाथी वर्ड च कुछ अजिहा है कि वो हाथी की एड्डी वड्डी बॉडी नूं डिफाइन करता है, उसकी सुंड नूं डिफाइन, अजिहा कुछ नहीं है। मतलब कि तर्क के आधार उत्ते रिश्ता नहीं है। हुण कुत्ते च कुछ अजिहा नहीं है कि जो जेकर उहदे च कक्का तत्ता उहदे कुछ उहनूं बयान करते ने, नहीं। जेकर कुत्ते का कुछ होर नाम हुंदा, हुण संस्कृति च उहनूं स्वान कहा जाता है, अंग्रेजी च उहनूं डॉग कहा जाता है, इंग्लिश तो हाथी का नाम एड्डा वड्डा एलीफेंट है ना। तो ये जो है ये बन गए क्योंकि इन्हां दे रिश्ते आपस में, इसलिए असी जो है विश्वास करते हैं। पर ये जो है कोई तर्क के उत्ते आधारित नहीं कि हाथी नूं हाथी ही कहना है,
ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਡੀ ਸਾਸੂਰ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲੈਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੈਂਗ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਚਾਰ। ਲੈਂਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੈਂਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੋ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਲੈਂਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸੂਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ। ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਉਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਚੇਤ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਵਰ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 10 ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 26 ਸਵਰ 26 ਨੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ 54 ਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ 'ਤੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕ, ਖ, ਗ, ਘ, ਚ, ਛ, ਜ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸੇਮ ਔਰਗਨਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕ, ਖ, ਚ, ਕ, ਖ, ਗ, ਘ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਔਰਗਨਸ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ। ਫਿਰ ਚ, ਛ, ਜ, ਫਿਰ ਜੀਭ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਟ, ਠ, ਡ, ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਬੋਲੋਗੇ। ਫਿਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤ, ਥ, ਦ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਜੋ ਹੈ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਡੀ ਸਾਸੂਰ ਨੇ ਹੀ ਧੁਨੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਤੱਕ, ਬੁੱਲ, ਦੰਦ, ਜੀਭ, ਤਾਲੂ, ਨਾਸਿਕਾ, ਮੂੰਹ ਪੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਪੋਲ, ਓਰਲ ਕੈਵਿਟੀ, ਕਾਂ ਤੇ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ, ਸੁਰ ਤੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀਭ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤ, ਥ, ਦ, ਧ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਲ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਲ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੀਭ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਰਗਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰਗਨਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਅੰਗ, ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਕਿ ਔਰਗਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 26 ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, 54 ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ 41 ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁੱਲ 31 ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਤੇ 10 ਸਵਰ ਨੇ। 31 ਵਿਅੰਜਨ ਤੇ 10 ਸਵਰ ਹੋ ਗਏ, 41 ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 31 ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਧ ਸਵਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, य ਤੇ ਵ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕ ਖ ਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਜੋ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੋਈ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਥ, ਫੇਰ ਛੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਪ, ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਵੋਕਲ ਔਰਗਨਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਅ, ਆ, ਈ, ਊ, ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਔਰਗਨਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕਹਿਰੇ ਉਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਉਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤ, ਥ, ਦ, ਦ, ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਵਰ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜੇਕਰ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਹੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਓ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੇਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੇਕ ਹੋਏ, ਸਵਰ ਕੱਲਾ ਗਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਤ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹੀਓ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਾਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿ ਲਾਂਡ ਲਾਣੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕੱਲੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਊ, ਆ, ਈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਊੜਾ, ਐੜਾ, ਈੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ ਇਹ? ਤਿੰਨ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨੇ। ਲੱਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? 10 ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੱਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਊ, ਊ, ਓ, ਈ, ਏ, ਆ, ਐ, ਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਵਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੀ, ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਅੰਜਨ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਸਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਧਿਆਏ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਅਧਿਆਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਅਧਿਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 4 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਗੀਕਰਨ ਜੋ ਹੈ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਜੀਭ ਅਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਅਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਜੀਭ ਹੈ, ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੀ, ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀਭ ਦੇ, ਨੋਕ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ, ਪਿਛਲਾ। ਉਹ ਤੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ 3 ਸੁਣੋ ਕਿ ਜੀਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ। ਤੇ ਜੀਭ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰਹੀ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਵਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀਭ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਆ ਬੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਛੋਟਾ ਆ ਬੜਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਊ, ਛੋਟਾ ਊ ਬੜਾ ਊ, ਏ ओ सारे लिख ले तुसीं, ठीक है। 10 वर्ड आ गए तुहाडे हिंदी दे लिख ले। ते हुण तुसीं उन्हां दे अगे अपने पंजाबी वाले पा लो। ये याद करने का तरीका है, सिर्फ इन्हां नूं अपने पंजाबी वाले पा लोगे तुसीं उन्हां दे अगे, ठीक है। नाल पा लो तुसीं नंबरिंग, 10 हो गए देखो ये तुहाडे वर्ड। हुण जीभ दी क्योंकि तुसीं देना हुंदा है जदों धुनियां दा वर्गीकरण करदे आ ना, स्वर धुनियां दा वर्गीकरण, उस वेले तुसीं ये देना हुंदा है कि किहड़े जिहड़े ने विचकारले स्वर ने, किहड़े अगलेरे ने, किहड़े पिछलेरे ने, ये देना हुंदा है, दसना हुंदा है तुसीं पेपर विच। हुण तुसीं किवें याद रखोगे कि फलाणे स्वर जिहड़े ने वो अगलेरे ने, फलाणे विचकारले ने, फलाणे स्वर ने। हुण तुसीं इत्थे ना काउंटिंग याद कर लो। हुण मैं लिखिआ देखो जिथे लिखिआ है कि जिन्हां स्वरां दे उचारण वेले जीभ दा अगला हिस्सा कारज करदा है उन्हां नूं अगलेरे स्वर किहा जांदा है, ठीक है। जिन्हां स्वरां दे उचारण वेले अगले हिस्से ने काम किया ना, वो की हो गए अगलेरे स्वर। हुण 478 लिखिआ मैं इत्थे। हुण तुसीं देखो 478 तुहानूं दिखावां। हुण इत्थे देखो किहड़े वर्ड ने तुहाडे हिंदी दी वड्डी ई है, देखो ई, फिर 7 नंबर ते किहड़ा है छोटी ए है हिंदी दी, फिर 8 नंबर ते किहड़ा है ए वड्डी ए। ये तीन जिहड़े ने ना ये अगलेरे स्वर ने। जदों तुसीं इन्हां नूं बोलोगे ना ई, ਇਹਦੀ आवाज़ जो है ना तुहाडे मूँह दे अगले पोर्शन विचों आएगी। फिर 7 नंबर इन्हां दी आवाज़ जो है अगे तो आ रही है। हुण देखो विचकारले स्वर किहड़े ने, विचकारले दा मैं नंबर लिखिआ 1235, ठीक है ना। ये पहला तुसीं 1 नंबर वाला देखो कि ये विचकारला स्वर है। तुसीं बोले ਇਹਦੀ आवाज़ जो है जीभ दे विचकार तो आई, विचकारले हिस्से ने हैल्प की तां बनी आ। तीजे नूं देखो छोटी है जिहड़ी ई, ठीक है। फिर 5 नंबर ते देखो छोटा ऊ। ये जिहड़े ने ना 1235 तुसीं इत्थे नंबर याद कर लोगे कि ये वाले जिहड़े सारे वर्ड ने ये विचकारले ने। हुण जिहड़े पिछलेरे ने ना 6 नंबर, 9 नंबर ते 10 नंबर, ठीक है। 6 नंबर ते की है वड्डा ऊ है, देखो ऊ, ओदी आवाज़ पिछे तो आई जे तुसीं बोल के देखना नूं ऊ। फिर 9 नंबर ते की है ओ, ते फिर 10 नंबर ते वड्डा ओ, ओदी ते आएगी ओही पिछे तो आवाज़, ठीक है। इस तरह करके तुसीं इन्हां नूं याद कर लोगे जीभ दी स्थिति दे आधार ते कि 478 नंबर वाले जिहड़े वर्ड ने 4, 7 ते 8 नंबर ते वो किहड़े ने अगलेरे ने, फिर विचकारले ने 1235 वाले, फिर 6, 9 ते 10 वाले जिहड़े ने वो पिछलेरे स्वर ने। हुण बुल्लां दी स्थिति दे आधार ते जिहड़े है ना इन्हां नूं कि साडे इस वेले बुल इन्हां स्वरां नूं बोलण वेले गोल होए ते इन्हां नूं बोलण वेले गोल नहीं होए, ये ते थोड़ा आसानी नाल पता लग जांदा। देखो ये ते गोलाईदार ने। जदों तुसीं ओ बोलिआ अपने, हुण बुल्लां नूं वेखो, पहलां तुसीं जीभ वेख रहे सी, हुण बुल्लां नूं वेखना ओ ते ओ, ठीक है। गोलाई रहित आ ई ए इन्हां दे विच बुल गोल नहीं होए। ये वाली जो गल है इत्थे तक तुसीं अजे देख लो इनू, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो हुण असीं एवें करके थोड़े थोड़े करके अपने 4-5 क्वेश्चन निबेड़ांगे। ओके बेटा, थैंक यू।